إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم دیکھیں گے پارہ نمبر 11. پارہ نمبر 11 کے اگر اہم پوائنٹس کی طرف دیکھا جائے تو پارہ نمبر 11 کے اندر منافقین کا تذکرہ آپ کو کثرت سے ملے گا. منافق کون ہوتا ہے؟ جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہوتا. منافق کون ہوتا ہے؟ جو دو رخا پن رکھتا ہے، جس کے اندر میں کبھی کبھار شر اور باقی وہ خیر کا دعویٰ کرتا ہے. منافقین کا یہاں پہ تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو جہاد کی طرف بلاتے تھے تو یہ منافق خوب بہانے بناتے، اور حالانکہ ان کا کوئی حقیقی عذر نہ ہوتا. تقریباً 82 افراد کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ پکے منافق ہیں. پھر آپ اس کے اندر تذکرہ دیکھیں گے اللہ کی رضامندی کا. مہاجر اور انصار میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی خوشخبری دے دی گئی اور ان کے لیے خاص جنتیں رکھ دی گئی. پھر اس کے اندر آپ تذکرہ پڑھیں گے مسجد کے بنیاد کا، کہ مسجد ہم کیوں بنائیں. مسجد بنانے کے لیے اللہ کی رضامندی کا ہونا، مسجد کا بنانا بے حد ضروری ہے تاکہ ہمیں اجر مل سکے. اور اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. پھر اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جو قتال کا بدلہ جنت ہے. مہاجرین سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے کیونکہ مرتے دم تک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے تلواریں اٹھائیں اور ان کے کندھوں پر ہر وقت یہ جو ایک جہاد کا شوق تھا اور جنت کا شوق تھا، اور اس جنت کے شوق نے ان کو جان کی بازی لگا دینے سے بھی گریز نہیں کیا. پھر اس کے اندر خاص مومن کا تذکرہ ملے گا. مومن کون ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے. وہ 3 صحابہ کرام جنہوں نے سستی کی وجہ سے معاشرتی بائیکاٹ اللہ کی قسط ہوئی 50 دن توبہ قبول، 50 دن کے بعد توبہ قبول ہوئی. فرض کی ادائیگی میں کوتاہی اس لیے ہمیں نہیں کرنی چاہیے. نیکی کا جب موقع ملے فوراً بجا لانا چاہیے. پھر اس کے اندر ہم دیکھیں گے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. پھر دنیا میں راضی رہنا، شدید مصیبت پر انسان کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ گھروں میں مساجد کا بنانا، قوم نوح، قوم یونس، نفع اور نقصان اور استغفار کی فوائد کا ذکر پارہ نمبر 11 کے اندر ہمیں ملے گا. تو آئیے ہم اپنے پارے کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم. تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے
جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے کہہ دے عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، بے شک اللہ ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا چکا ہے، اور ہم قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف بتائے جاؤ گے، وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہتے تھے، ہم قریب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے تاکہ تم ان سے توجہ ہٹا لو، تو ان سے بتوجہی کرو، بے شک وہ گندے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو وہ کماتے رہے تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، بس اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ تو بے شک اللہ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ یہ جو 3 آیات ہیں جس کے ترجمے کو ہم نے دیکھا 94 سے 96 تک، اس کا اگر ہم موضوع دیکھیں تو موضوع اس کا یہ ہے کہ جھوٹا عذر پیش کرنے والے کو یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا کہا؟ اللہ کے رسول کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ مدینہ واپس ہوگے تو تمہارے سامنے یہ اپنے عذرات پیش کریں گے، لیکن تم کہہ دو یہ عذر باطلہ ہے، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے، اور ان قریب اللہ تمہارے اعمال دنیا میں لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دے گا اور تمہیں اچھے برے سارے اعمال کی خبر دے گا۔ کن کا تذکرہ کیا گیا؟ منافقین کا۔ منافق جب جہاد میں شرکت نہیں کرنا چاہتے تھے نا تو عذر کرتے تھے، بہانے بناتے تھے، قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے ہم سے درگزر کیجیے، اور بہانے بنا بنا کے عذر پیش کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج اگر تھوڑا سا یہاں پہ رکے، اپنے آپ کو دیکھیں، جب ہم بھی کوئی دین کا کام کرنا نہیں چاہتے، جب ہم بھی جوہد کرنا نہیں چاہتے، جب ہمیں بھی دین کی راستے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم عذر بناتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، جب ہمارا دل نہیں چاہتا تو ہم کہتے ہیں ہو ہی نہیں رہا، سمجھ ہی نہیں آ رہی، دل ہی نہیں چاہتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ یہی حال ان منافقین کا تھا، جب یہ جہاد میں شرکت کرنا نہیں چاہتے تھے تو عذر اور بہانے پیش کرتے، تو اللہ کے رسول کو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول جب آپ مدینہ واپس لوٹیں گے جنگ اور جہاد کے بعد، یہ منافقین آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور آپ سے کہیں گے ہمیں درگزر کیجیے، تو آپ ان سے ان کے اعمال کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ ان کے نفس کے گندی ہے، ان کے باطن اور ان کے اعتقادات نجس ہیں، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ ان اعمال کا یعنی خطا کاریوں کا صحیح بدلہ ہے۔ اور یہ بھی بتلا دیا گیا کہ اگر تم ان سے ان کی قسمیں کھانے کے سبب راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ کیا کہا گیا رسول؟ اگر آپ کے پاس آ کر کوئی قسمیں کھاتا ہے اور آپ اس کی بات کو مان لیتے ہو، آپ اس کی قسم کی وجہ سے اگر اس کی بات مان بھی لو، مگر اللہ تعالیٰ تو اس سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لوگ فاسق ہیں، اور فسق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ سے نکل جانا، وہ باؤنڈری کراس کر چکے ہیں، اور یہ ان کا روز روز کا معمول ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بچہ طالب علم جب وہ ہوم ورک یاد نہیں کرتا، ٹیسٹ کی تیاری نہیں کرتا، تو وہ روز ایک نیا بہانہ اپنے استاد کو سناتا ہے، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، اور استاد چونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس بچے کی عادت ہے، اس بچے کی روز کی روٹین ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بالکل اللہ کے رسول مربی ہیں، استاد ہیں، معلم ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے پاس بھی جب لوگ آ کر چھوٹی چھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو اللہ کے رسول کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول ان کی باتوں میں مت آئیے، یہ تو ان کے روز کی بات ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، 97 سے 99 آیت کے اندر اگر آپ لکھیں تو یہ ہے اس کا موضوع، عراب کی مزاج اور طبیعت کی طرح کفر و نفاق میں بھی سختی۔
کیا کہا جا رہا ہے؟ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں. یہاں پہ آج الاعراب کا ذکر کیا گیا. اعراب کس کو کہتے ہیں؟ دیہات میں رہنے والوں کو. کیا کہا گیا؟ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہوتے ہیں اور ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں ان کا احکام کا علم نہ ہو. ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ انہیں ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں. اور اللہ بڑے علم والا، بڑے حکمت والا ہے. اور دیہاتوں میں سے بعض ایسا ہے کہ جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کو جرمانہ سمجھتا ہے اور تو مسلمانوں کے واسطے گردش کا منظر رہتا ہے، منتظر رہتا ہے. برا وقت انہی پر آ پڑنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یاد رکھو ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ضرور ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل کر لے گا. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ دیہاتیوں کے بارے میں خبر دی، صحرا نشینوں اور بدوؤں کے بارے میں خبر دی، کیونکہ ان میں دیہاتوں میں بھی کفار بھی تھے اور مومنین بھی تھے. اور ان کا کفر اور ان کا نفاق دوسروں کی بنسبت بہت عظیم، بہت بڑا اور شدید ہوتا تھا. اور وہ اسی بات کے سزاوار ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے رسول پر جو بھی حدود اور احکام نازل فرمائے ان سے بے خبر رہے. ایک عربی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک عربی زید بن سوحان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہے تھے اور جنگ نہاوند میں ان کا ہاتھ کٹ گیا. عربی سے کہنے لگا تمہاری باتیں تو بڑی پیاری ہیں اور تم بڑے اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو، لیکن یہ تمہارا کٹا ہوا ہاتھ مجھے تمہارے بارے میں شک پیدا کرتا ہے. تو زید نے کہا کہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ سے تمہیں شک کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو بایاں ہاتھ ہے. تو رابی نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ چوری میں بائیں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جاتا ہے یا دایاں ہاتھ. تو صوبان کہنے لگے زید بن سوحان، وہ بول اٹھے اللہ نے سچ فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. یعنی جو صحرا نشین ہوتے ہیں نا اور جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، جو بدوی ہوتے ہیں، وہ بدمزاج بھی ہوتے ہیں، اجڑ بھی ہوتے ہیں اور بسا اوقات ان کے اندر تمیز بھی نہیں ہوتی. اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دیہات میں نہیں رسول بنا کر بھیجا. آپ جب باسط نبوت آپ کو شہری اور مہذب لوگوں میں ہوا کرتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ. یعنی ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو انسانوں کی طرف بھیجا وہ سب شہری بستیوں کے لوگ تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیہاتی جو لوگ ہوتے ہیں نا بنسبت شہری لوگوں کے سخت دل ہوتے ہیں، اکڑ مزاج ہوتے ہیں اور ان کے دل میں سختی ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات ان کا ماحول، کیونکہ وہاں پہ سسٹم ہوتا ہے وڈیرا سسٹم اور ایک چودھری سسٹم ہوتا ہے جس میں انہوں نے بڑوں کی بات کو بس سننا ہوتا ہے. وہ بڑے چاہے غلط ہے یا درست ہے بس اسی ہیں. ایک دفعہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آپ صرف بچوں سے پیار کرتے تھے نا، تو آپ بچوں کو پیار کر رہے تھے. تو بدوی آگے کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ کی قسم میرے اتنے اتنے بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیہاتی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اپنے بچے کو کبھی پیار نہیں کیا. تو اللہ کے رسول نے کہا اگر اللہ نے تیرے اندر سے خیر کو اٹھا لیا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تو محبت ہے. اللہ کی قسم ہم نہیں چومتے، ہم نہیں اپنے بچوں کو چومتے. تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ نے تمہارے دلوں سے محبت اور رحمت کو نکال دیا ہے تو کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں؟ تو اللہ کو جاننے والا ہے. اور ہم یہ واقعی مشاہدے کے تجربے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیہات میں بنسبت شہریت کے زیادہ غصہ اور زیادہ روب اور ذرا اسی کہتے ہیں سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پھر عراب میں سے یہاں پر کہا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں
तो अल्लाह की कुर्बत को पाने के लिए खर्च करते हैं, अल्लाह के करीब होने के लिए खर्च करते हैं और रसूल की दुआ हासिल करने के लिए खर्च करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह की जब राह में खर्च करते हैं तो वो खसारे में होते हैं। उनके अंदर से वो एक तड़प नहीं उठती ना कि हम जो भी खर्च करें वो अल्लाह के लिए खर्च करें। तो यहाँ पर दो किस्म के खर्च करने का जिक्र किया गया। एक तो वो है जो अल्लाह की रजा को पाने के लिए खर्च करता है और एक वो है जो दुनिया की शान शौकत, शोहरत, रुतबा, बुलंदी और जिसे कहते हैं ना वामा अपने आप को करवाने के लिए ऐसा खर्च करना। अल्लाह अकबर। हम कैसा खर्च करते हैं? हम जब अल्लाह के रास्ते में देते हैं तो क्यों देते हैं? बस औकात जब कोई आपसे किसी चीज के बारे में कहता है ना कि यहाँ पे सदका करो तो कभी कभार दिल के अंदर तंगी आ जाती है, तो हम कहते हैं ये क्या, ये रोज रोज एक ही बात करता है। हालांकि बताने वाले की अगर नीयत खालिस है और वो किसी के बारे में नेकी का ख्याल करके और उसको ताउन के तौर पर उसकी बात आपको बताता है तो हो सकता है उसके अंदर इखलास हो और आपकी छोटी सी ये एक शिकन जो माथे पर आ जाता है, किसको तो रोज का काम है, ये तो रोज ही ऐसी बातें करता है। तो इस बात पे हम गुनाहगार ना हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साहबा कराम से कहा करते थे सिफारिश कीजिए, सिफारिश आपको नफा देगी। नेकी के काम में सिफारिश इंसान को फायदा देती है। जब इंसान किसी नेकी के काम में, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई घर में काम वाली है, उसको जरूरत है, वो जरूरतमंद है और मैं आपको कह दूं कि वो तो बेचारी बड़ी जरूरतमंद है, अगर आप अपनी जरूरत में से अपने पैसों में से उसके लिए कुछ रखना चाहें, इसमें क्या होगा? मेरे लिए दुगना अजर, एक तो सिफारिश करने का और दूसरा जब आप नेकी करेंगे तो आपकी नेकी करने की वजह से मेरे नामे वादे पे नेकी लिखी जाएगी। कितनी बड़ी बात है। इसी सोच की नजर, इसी सोच के पेश नजर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग में, जहाद में जब भी माल की, घोड़ों की, ऊंट की जरूरत होती तो आप बिला तामुल, बिला तखीर किए साहबा किराम को इकट्ठा करते और उनको कहते इस चीज की जरूरत है। अल्लाह के रसूल के सहाबा ये नहीं कहते कि अल्लाह के रसूल अभी तो गज़वा बदर हुई थी और अभी गज़वा ओहद हुई और अभी गज़वा हुनैन हुई और आप फिर कह रहे हैं माल इकट्ठा करें, हमारे पास नहीं है इतना, हम दे चुके हैं। और कभी कभी हमारे माथे पे शिकन आ जाता है, हमें गुस्सा आता है, ये ना हो कि हम नेकी करते करते अपने अमलों को जाया कर बैठे। प्यार से अगर हमारे पास वो चीज मुयसर नहीं है तो हम उसको अच्छे अंदाज से कह सकते, इसमें भी कोई फर्ज नहीं अच्छे अंदाज से कहने में कि हम ये तो कर चुके हैं या अल्लाह ताला मुझे और तौफीक दे तो मैं आपके साथ भी जरूर ताबन करूं। क्योंकि कहने वाला हो सकता है किसी के कहने पर और किसी को नफा देने के लिए, क्योंकि मोमिन कौन होता है? खैर पहुंचाने वाला। मोमिन तो खैर का ही तालिब होता है। आगे हम देखते हैं वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, आयत नंबर 100 में कहता आता है मुहाजिरीन और अंसार उनके पैरोकार। अल्लाह ताला खबर दे रहा है कि इनमें मुहाजिरीन और अंसार और ताबईन से अल्लाह ताला राजी हो गया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन व अद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। क्या कह रहे हैं? जो मुहाजिर है, जो इंसान है, जो ताबईन है, अल्लाह उनसे राजी हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी रजामंदी और खुशनुदी की खातिर सबसे पहले नेकियां की और उनकी खुशनुदी ने साबित कर दिया कि अल्लाह ने उनके लिए जन्नातुन नईम तैयार रखी है, नेमतों वाली जन्नत। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन काब कहते हैं कि उमर बिन खत्ताब एक आदमी के पास से गुजरे और वो ये आयत पढ़ रहा था वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। तो अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ना उसका हाथ थाम लिया और पूछा किसने तुम्हें ये पढ़ाया है? तो कहने लगे उबई बिन काब ने। तो कहने लगे अच्छा चलो मैं तुम्हें उबई के पास से चलता हूँ ताकि पूछ लूं। और जब सैयदना उबई के पास पहुंचे तो क्या तुमने, उन्होंने कहा, उमर ने कहा क्या तुमने साथ की तरफ पढ़ाया? तो उबई बिन काब ने कहा हाँ, तूने
میں نے اللہ کے رسول سے اسی طرح سنا ہے. عمر کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے اعلیٰ و عرفہ درجہ پا لیا ہے اور ہمارے بعد کوئی دوسرا یہ منزل حاصل نہیں کر سکتا. تو بھائی کہنے لگے اس کے علاوہ سورۃ الجمعہ، سورۃ الحشر اور سورۃ الانفال کے آیات میں بھی آتا ہے والسابقون السابقون، نیکی کرنے والے تو آگے گزرنے والے ہیں. مومن کو جب جو ہی کوئی نیکی کا موقع ملتا ہے نا فوراً آگے بڑھتا ہے. ابھی کسی حدیث کو سنا ہی اور ابھی پتہ ہے کہ چلا اگلے کی دن اس پہ عمل کر لیا. یہ ہوتا ہے سابقون الاولین. پھر آگے دیکھتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور جو کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں سے ایسے منافق ہیں کہ نفاق کی حد کمال کو پہنچے ہوئے ہیں. آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں. ہم ان کو دوہری سزائیں دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے. یہاں پر بھی منافقین کے بارے میں ذکر کیا گیا. منافق سیدنا حذیفہ علیہ السلام جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں بتا دیا تھا کہ منافقت والے لوگ اور منافقین جو اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ منافقت کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں. جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ مکہ میں ہمیں کوئی اجر نہیں ملا، تو آپ نے فرمایا جبیر تم لوگوں کا اجر تم کو ضرور دیا جائے گا. تم لوگوں کو ضرور اجر دیا جائے گا، لیکن کچھ تمہارے میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو منافق ہیں، جو دو روخہ پن کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی مجلس میں آ کے اللہ کے رسول کے بن جاتے ہیں اور جب اللہ کے رسول کی مجلس سے نکلتے ہیں تو اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ اور اس کے دین کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ جب ہم کسی دین والی مجلس میں جاتے ہیں تو ہم عبایا، اوڑھنیاں، چادریں لے کر جاتے ہیں، ایسا ہی نہیں ہے. اور جب ہم کسی ایسی مجلس میں جاتے ہیں جو جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کو تو کہتے ہیں بیکورڈ، لیکن جس کو کہتے ہیں یہ دنیا دار ہے، جب ان کی مجلس میں ہم جاتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ لباس اترا، دوپٹہ بھی اترا، عبایا بھی اترا، ہر چیز اتر گئی. لیکن اگر اگلے ہی دن ہی کسی مجلس کی طرف آپ کو دینی مجلس پہ بلایا جائے تو وہی دوپٹہ ہمارے سر پہ ہوتا ہے. تو کیا یہ منافقت ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ دین والوں کی مجلس میں جا کر دین والے بن جانا اور دنیا والوں کی مجلس میں جا کر دنیا والے بن جانا؟ منافق بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کے اللہ والے بن گئے اور جب اللہ کے رسول سے باہر نکلے ان کی مجلس سے تو اپنی مرضی اور اپنی منمانیاں اور مسلمانوں کے راز فاش کرتے اور ان کی جڑیں کاٹتے اور ان کی ساری باتیں جا کے کفار و منافقین کو بتا دیتے. اس لیے تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ یہ جہنم سے نچلے درجے میں ہوں گے. سیدنا حذیفہ کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ منافق کون کون سے ہیں. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں جب کوئی مرتا تو میری نظر سیدنا حذیفہ کی طرف ہوتی، کیونکہ اگر وہ میت کی نماز جنازہ پڑھتے تو میں بھی پڑھنے لگ جاتا اور یہ یقین کر لیتا کہ یہ میت ان منافقین میں سے کسی کی نہیں ہے. اور جب سیدنا حذیفہ نماز جنازہ نہ پڑھتے تو مجھے بھی معلوم ہو جاتا اور میں پیچھے ہو جاتا. اللہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ منافقین کی نماز جنازہ میں بھی سیدنا حذیفہ جو تھے محتاط ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچا کے رکھے. پھر آگے 101 میں کہا گیا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا خود اقرار کر لیا ہے، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ اچھے کچھ برے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان پر توجہ فرمائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت فرمانے والا ہے. اس میں کہا گیا تساہل اور سستی سے بچنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا حال بیان کر دیا تو جو مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے سے رک جاتے تھے
सुस्ती की वजह से, आराम तलबी की वजह से, उनके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब भी हमें कोई नेकी का मौका मिले हमें फौरन बजा लानी चाहिए, फौरन, सुस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मौके हम अपने हाथों से गंवा देते हैं जब हम सुस्ती करते हैं। फिर आयत नंबर 103 से 104 में खुद बिन अम्वालिहिम सदका, आप इनके मालों में से सदके से ले लीजिए जिसके जरिए से आप उनको पाक साफ कर देंगे और इनके लिए दुआ कीजिए, बिलाशुबा आपकी दुआ इनके लिए मुजबे इत्मीनान है और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। क्या उनको ये खबर नहीं है कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और वही सदकात को कबूल फरमाता है, और ये कि अल्लाह की तौबा कबूल करने वाला और बड़ी रहमत करने वाला है। सदका, खुद बिन अम्वालिहिम सदका, सदका क्या करता है? दिल को पाक कर देता है। सदका क्या करता है? इंसान के नफ्स को पाक कर देता है। सदका क्या करता है? गुनाहों को मिटा देता है। सदका क्या करता है? अल्लाह के गुस्से को हल्का कर देता है। सदका परेशानियों को, गमों को मिटा देता है और जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाता है। इतने फायदे हैं सदके के। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखावत जन्नत में एक दरख्त है। सखावत कौन? सखी, जो बहुत ज्यादा माल को खर्च करता है। अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखावत जन्नत में एक दरख्त है, बस जो शख्स सखी होगा और इस दरख्त की टहनी पकड़ लेगा और वो टहनी इस वक्त तक ना छोड़ेगी जब तक उसको जन्नत में दाखिल ना कर ले। जन्नत में एक दरख्त है और जो शख्स सखी होता है ना, जो अल्लाह के रास्ते में बहुत ज्यादा खर्च करने वाला होता है, उस दरख्त की टहनी को पकड़ लेता है और टहनी उस वक्त तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसको जन्नत में दाखिल ना कर लेगा। फिर कहा बुखल एक दरख्त है जो दोज़ख में है, बस जो शख्स बखील होगा वो इस दरख्त की टहनी पकड़ लेगा और वो टहनी उसको जहन्नुम में जाके छोड़ेगी जब तक, ये उस वक्त तक वो टहनी नहीं छोड़ेगी जब तक उसको दोज़ख में ना दाखिल कर ले। अल्लाह अकबर। फिर इसके अलावा एक हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसकी सनद ज़ईफ है लेकिन हदीस में कहता है, सैयदना अली कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सदकात और खैरात देने में जल्दी करो, मरने से पहले पहले सदका खैरात करो, इसलिए कि सदका से बला नहीं बढ़ती, बला को रोक देता है। अल्लाह अकबर। फिर हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत बिलाल के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, साहबी रसूल थे, इनके पास खजूरों का ढेर लगा हुआ था। आपने पूछा बिलाल ये क्या है? सैयदना बिलाल ने अर्ज किया कि एक चीज है जिसे मैंने कल के लिए जमा की है, यानी आइंदा के लिए। आपने फरमाया क्या तू इससे नहीं डरता कि दोज़ख की आग में क़यामत के दिन उसका बुखार बने? बिलाल इसको खर्च कर दे और अर्श अजीम के मालिक से अफलास और फकर का खौफ ना कर। ये इतनी डरा देने वाली हदीस है कि हम कितना ज्यादा अपने मालों को जमा करते हैं और मालों को जमा करने के बाद शायद ही कुछ ऐसे लोग हों जो इस माल का हक अदा करते हों और ज़कात और सदकात देते हों। आपने सैयदना बिलाल से क्या कहा जिन्होंने खजूरों के ढेर को कल के लिए जमा किया था? कहा दोज़ख की आग का जरिया ना बना इसको फौरन खर्च कर दे और अर्श अजीम से दुआ कर कि तुझे कभी भी अफलास और फकर का खौफ ना रखे। यानी अल्लाह से दुआ करके ऐसा मौका ही ना आए, तुझे अल्लाह ताला रोज का रोज देता है ना खाने को, तो क्यों जमा कर करके रखते हो? ये था उनका अमल, साहबा किराम का, अल्लाह के रसूल का, जो जमा कर करके नहीं रखते थे, तिजोरियां नहीं पढ़ते थे, बल्कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करते चले जाते थे। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सब की बीमारी के जमाने में मेरे पास आपके 6 या 7 दिनार सोने के सिक्के थे। अल्लाह के रसूल ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इन्हें तकसीम कर दूं, लेकिन आपके दर्द या बीमारी ने मुझे मशगूल रखा और मैं इन्हें तकसीम ना कर सकी। इसके बाद फिर अल्लाह के रसूल ने मुझसे पूछा कि वो 6 या 7 दिनार क्या हुए?
میں نے عرض کیا آپ کی بیماری کی مشغولیت کے سبب میں اس کو تقسیم کرنا بھول گئی. آپ نے وہ دینار منگوائے اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ عز و جل سے ملاقات کرے اس حال میں یہ اشرفیاں اس کے پاس ہو. یعنی اللہ کے رسول یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کے پاس مال ہو, اشرفیاں ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ فوراً ہر چیز کو صدقہ خیرات کر دے. اسی طرح ایک ام بہیر کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے اس لیے کہ میں اس کو دینے کے لیے میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا. کیا کہتی ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ مسکین میرے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس جلا ہوا کھر بھی ہے, بکری کا جلا ہوا کھر بھی ہے تو بھی اس کے ہاتھ میں رکھ دے. یعنی معمولی سی چیز بھی اس کو ضرور دے. کس کو؟ مسکین کو. یعنی ہمیں مسکین جب باہر ہمیں مانگنے کے لیے کوئی آ کر اللہ کے نام کا سوال کرتا ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں دے دینا چاہیے. پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا ابن آدم انفق علیک. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر لوگوں پر, میں تجھ پر خرچ کروں گا, یعنی تجھ کو دوں گا. جب ہم لوگوں پر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دیتا چلا جاتا ہے. پھر ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بخیل اور خیرات کرنے والوں کا حال ان دو شخصوں کی مانند ہے جن پر لوہے کی دو زریں ہوں اور ان زروں کی تنگی کے سبب ان کے دونوں ہاتھ سینہ اور گردن میں چمٹا دیے گئے ہوں. پس جب صدقہ دینے والا صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کھل جاتی ہے, اور جب بخیل صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تنگ ہو جاتے ہیں. مطلب ہے کھلاتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور وہ خوب ہوتا ہے, اور جب بخیل کسی کو دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. اب اپنے آپ اس میں چیک کریں کہ کیا ہم بخل کرتے. بخل کا مطلب کیا ہے؟ کنجوس, مال کو جمع کر کے رکھنا. دینے والا, خیرات کرنے والا, فوراً اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو ایک لمبی سی ہے اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا اور پوچھا تجھ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ, خوبصورت جلد اور جسم اور اس چیز کا دور ہو جانا جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتہ نے ہاتھ پھیرا تو اس کا جو کوڑ کا مرض تھا نا, جو ایک بیماری تھی کوڑ کی, وہ اس کے جسم سے ختم ہو گئی اور اس کی جلد خوش رنگ ہو گئی. اس کے بعد فرشتے نے کہا تجھے کس قسم کا مال پسند ہے؟ تو کہنے لگا مجھے اونٹ یا گائے پسند ہے. تو فرشتے نے اس کو اونٹ اور گائے مہیا کر دیے. آزمائش ہو رہی ہے نا, اور فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے. پھر کوڑی اور گنجے دونوں سے ایک نے اونٹ بتایا اور ایک نے گائے. اللہ اس کی خواہش کے مطابق اس کو حاملہ اونٹنیاں دی گئی اور پھر سے دعا کی کہ اللہ تیرے لیے ان میں برکت عطا دے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرشتہ گنجے آیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال اور اس چیز کا دور ہو جانا جس کے سبب لوگ کرتے ہیں. سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے خوبصورت بال واپس آ گئے. پھر اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے, یعنی حاملہ گائے. اس کو حاملہ گائے عطا کر دی گئی اور فرشتے نے اس کے لیے دعا بھی کی. پھر فرشتہ تیسرے شخص کے پاس آتا ہے جو بینا تھا, جس کی آنکھیں نہیں تھیں. اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں آنکھوں سے لوگوں کو دیکھ سکوں. فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا, اللہ تعالیٰ نے اس کی بنائی کو واپس لوٹا دیا اور اس سے پوچھا تمہیں کس قسم کا مال پسند ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے بکریاں پسند ہیں. تو ان کو بکریاں دے دی گئی اور اس کے لیے دعا کی گئی.
اب یہ تینوں جو تھے، کوڑی کے مریض، قبالہ اور گنجا اور تیسرا جو اندھا تھا، پورا کر دیا۔ اب کچھ عرصہ گزرا، اب ان کے پاس دوبارہ شکل میں آتا ہے۔ تو پہلے تو کیا آتا ہے، کوڑی کی اور جس کو میں نے اچھا رکھ اچھی کی ہے اور اچھا دے رہا ہے، میں تو اس سے مانگتا ہوں اس منظر تک کوئی میرے اوپر بہت دکھ ہے، یعنی بہت سوال کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، میرے اور بھی بڑے جاننے والے ہیں، میں نے ان کو بھی دینا ہے، میرے اور بھی بہت حقدار ہیں، ان کو میں نے دینا ہے۔ یہ بھی کیا کہتا ہے فرشتے کو، میرے تو بڑے جاننے والے ہیں، میرے اور بھی حقوق ہیں، میں نے کرنے ہیں۔ یہ میرے پاس مان ہے، یہ سننے اور یہ جاتے میرے ماں باپ ان کی محنت کی ہے، یہ بھی نہیں نہیں تجھے غلط سمجھ رہی ہے، یہ بات مجھ کو نسل در نسل اپنے جھوٹ کہتا ہے، اللہ تجھ کو ویسا ہی جیسا پہلے تھا۔ اس کے بعد کچھ کوڑی سے کہا، اس نے بھی وہی جواب دیا تو کوڑی نے دیا، رشتے نے کہا ہے اللہ تجھ کو صحیح کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ پھر رشتہ اسی شکل و صورت کے ساتھ اندھے کے پاس گیا اور کہا میں ایک مسکین ایک مسافر ہوں، میرا سامان سفر جاتا رہا، اب منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو اللہ کی مہربانی تجھ پر ہے، تو میرے لیے سبق مہیا کر، اللہ نے تجھ کو تیری بنائی کو لوٹایا ہے، میں تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں، اس کے ذریعے سے اپنا سفر پورا کر لوں گا۔ اندھے نے یہ سن کر کہا میں واقعی اندھا تھا، اللہ نے مجھ کو میری بنائی واپس بخش دی، اور تجھ کو جتنی بکریاں ضرورت ہو لے جا اور جس قدر جی چاہے چھوڑ جا، قسم ہے اللہ کی جس نے مجھ کو تکلیف دی اور جس نے میری تکلیف کو دور کر دیا۔ رشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، تم لوگوں کا امتحان لیا گیا تھا، اللہ تجھ سے راضی وہ خوش ہوا اور تیرے ان ساتھیوں سے اللہ ناراض ہو گیا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کے والے جو جملے ایسے چھوڑ جاتے ہیں جو اللہ کا باعث بن جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، یار یہ سب کچھ تو نے عطا کیا ہے، نہ میرا مال میرا تھا، نہ میری صلاحیتیں میری تھی، نہ میرا حسن میرا تھا، نہ میرے جو ہے وہ شوق وہ جذبے جو ایمانی قوتیں میری تھی، سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ان سب چیزوں کو لوٹا دیتا ہے اور جب عزت ربی ہوتا ہے سب کچھ لے جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت نے، اور یہ جو کہا گیا نا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، اس سے صدقے سے اپنے دل کو پاک کر لے، اپنا تزکیہ کر لے، اور اللہ کے رسول کی دعا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی دعا، اللہ کے رسول دعا دیا کرتے تھے، جب اللہ کے رسول جہاد کی کال کرتے اور صحابہ کرام اپنا سارا مال لے کے آ جاتے تو اللہ کے رسول ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، ان کی برکت کی دعا کرتے۔ ایک دفعہ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس کہنے لگی یا رسول اللہ کیجیے، مال کو خرچ کرتی تھی نا جب بھی تو کہا میرے اور میرے دوست کے لیے یعنی میرے شوہر کے لیے دعا کیجیے، تو آپ نے کیا کہا، آپ
یہ دعا چلی جاتی ہے، یعنی اتنی مقبولیت ہے۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو کبھی بھی دل کی تنگی محسوس نہ کریں، اور یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تو دے چکے ہیں، بلکہ جو میسر آئے، چاہے 5 روپے کا سکہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو نکال کے اللہ کے راستے میں دے دو۔ ہو سکتا ہے مانگنے والا جو آپ دے چکے ہو اس سے زیادہ ضرورت مند ہو اور اس کی دعا آپ لگ جائے، تو لوگوں کی بھی دعائیں لینی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول بھی کیا کرتے تھے جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا؟ پھر اس کے اندر اس کے اندر آتا ہے 107 کے اندر آتا ہے والذین اتخذوا مسجدا، اور وہ لوگ نقصان پہنچانے کفر کرنے کے لیے اور ایمان والوں کی جنگنے کے لیے اور ایسے لوگوں کے گھاٹ کی جگانے کے لیے جنہوں نے پہلے اللہ کے رسول سے جنگ کی اور ضرور قسمیں کھائیں گے، ہم نے بھلائی کے سوا ارادہ نہیں کیا، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ کوئی جھوٹے ہیں۔ اس میں بھی حقیقت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کی ایک کبھی حرکت بتائی گئی کہ انہوں نے مسجد بنائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باور کرایا کہ بارش، سردی اور اس قسم کی دیگر مواقع پر بیماروں اور کمزوروں کو زیادہ دور پیش آتی ہے، ان کی سہولت کے لیے ہم نے ایک مسجد بنا دی ہے، آپ وہاں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ بنا ہوئے تھے، آپ نے واپسی پر نماز کا ارادہ کر لیا، لیکن واپسی پر وہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقصد کو بے نقاب کر دیا کہ اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس مسجد کے بنانے سے وہ کفر پھیلانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے لیے یہ ایک کمین کا کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا یہ جھوٹی نبی کو فریب دینا چاہیں گے، دھوکہ دینا چاہیں گے، لیکن انہوں نے اوڑھ کے دینداری کا نقصان پہنچایا۔ تو تو کیا ہو گیا؟ امانت کی اللہ کے خوف بہتر ہے، تو جس نے اپنی امانت کی بنیاد تو اسے لے کر بھی گر گیا، اور ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور منافق کی نیت میں مومن جب بھی کام کرتا ہے اللہ کی جنت ہوتی ہے، اس کی نیت میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی مثال اس آدمی کی ہوئی ہے تو مٹی کے کسی ایسے طوطے پر مکان کرے جس کے نیچے سے جس پر کوئی امارت نہیں کر جائے، وہ فوراً گر پڑے گی۔ ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ ان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر آگے کہا آیت نمبر 111 میں آتا ہے بے شک اللہ نے لیے ہیں تو ان کے بدلے ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں بس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ ان بات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمہ کیا ہوتا ہے، اور اللہ سے مدد کرنے والا کون ہے؟ اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد کی فضیلت پر بیان کی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نام میں نذرانہ پیش کرتے ہیں ان کے بدلے جنت ہیں۔ سستی چیز کے بدلے قیمتی چیز اللہ نے دی، قیمتی چیز کیا ہے؟ جنت۔ تو اپنے جانوں کو بھی، اب دیکھیے ہم اپنی جان کو نہیں کھپائے کیا کہا گیا ہے کہ جنہوں نے جانوں کو اللہ نے قربان کر لیا اور وہ
کیا ہے جنت. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنی جان اور مال خرچ کرنے والا بنا آمین یا رب العالمین. پھر آگے 112 میں کہا گیا التائبون العابدون الحامدون، اور مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا کرنے والے، برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے. التائبون ان تمام گناہوں سے توبہ کرنے والے اور فواحش اور منکرات کو ترک کرنے والے کون ہے؟ مومن. مومن کی یہاں پر صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ پہلی بات مومن یہ ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ اڑتا نہیں، اصرار نہیں کرتا، فوراً توبہ. پھر کیا کہا؟ العابدون عبادت کرنے والے، اپنے رب کی عبادت پر قائم رہنے والے اور عبادات کی حفاظت کرنے والے. پھر کہا گیا حامدون حمد کرنے والے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اس کے گناہ کے جان کے برابر مٹا دیے جائیں گے. پھر کہا السائحون، ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے چاہیے تو آپ نے فرمایا بے شک میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے. پھر آگے کہا آکیون الساجدون رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے رات کو اٹھ کر نفل کرتا ہے اور جاتا ہے نفل ادا کرتی ہے. اگر وہ بیدار ہونے سے انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے. اللہ اس عورت کو نہ کرے نماز پڑھتی ہے، کرتی ہے اور تہجد ادا کرتی ہے دونوں الحمد للہ تہجد کی گھڑیوں میں سب اٹھے ہوتے ہیں نا، کتنی رحمت ہے اللہ کی، اللہ کا کتنا کرم ہے. وہ لوگ جو کبھی بھی تہجد جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی ان موقعوں پر رمضان کے مہینے میں اٹھتے ہیں اس نیت سے اپنے خاوند کو، بیوی اپنے شوہر اپنے بیوی کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول دعا میں دیکھیں کیونکہ اللہ کے رسول کی دعا رد نہیں ہوتی. پھر مومن کی صرف بتائی کیا کرنے والے نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور بتائے گی والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، یہ قوانین الہی کا احترام کرتے ہیں. ان کو نوٹ کریں کیونکہ اگر مومن بنتے تو ہم اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ مومن بننے کا گن ہے، ایک وظیفہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا مال کو بڑھانے کا وظیفہ کیا ہے، ہمیں اولاد چاہیے اس کا وظیفہ کیا ہے، تو یہ نیک بننے کا وظیفہ ہے، مومن بننے کا وظیفہ. دعا بنا دے. بلا شبہ یقیناً اللہ نے نبی پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی اور مہاجرین انصار پر بھی جو تنگ دستی کی گھڑی میں اس کے ساتھ رہے. اس کے بعد یہ قریب تھا ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو جائیں پھر وہ ان پر دوبارہ مہربان ہو گیا. یقیناً وہ شفقت کرنے والا مہربان ہے. 18 کے اندر آتا ہے اور تینوں پر جو بھی وقوف کرتے گئے جب زمین پر تنگ ہو گئی باوجود اس کی فراق تھی اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئی اور انہوں نے یقین کر لیا بے شک اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس جناب کے سوا نہیں. پھر اس نے اس سے مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کرے. یقیناً اللہ ہی ہے بہت توبہ کرنے والا کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. یہاں پر 3 لوگوں کی کہانی آج ہم سنتے ہیں. یہ 3 لوگ کون تھے؟ یہ قصہ ہے غزوہ تبوک کے بارے میں. صحابی تھے، ایک کا نام تھا کعب بن مالک، ایک کا نام تھا مرارہ بن ربیع اور تیسرے صحابی کا نام تھا حلال بن امیہ. یہ تینوں نہایت ہی مخلص مسلمان.
इन्होंने तकरीबन हर जंग और जहाज में शामिल हुए। तबूक के मौका पर इन्होंने शरीक हो सके, कुश्ती की और तबूक में शरीक नहीं हो सके। बाद में इन्हें अपनी गलती का तो हो चुका, लेकिन जो गलती इन्होंने की थी और इस पर इनको नदामत हुई। किस्सा कुछ इस तरीके से है कि गज़वा तबूक में जब वो शिरकत नहीं कर सके, हालांकि ऐसा तंदुरुस्त और ताकतवर मालदार ना था। कहते हैं मैं इस गज़वा में ये काब बिन मालिक में अपनी कहते हैं, काब बिन मालिक कहते हैं कि मैं इसमें अल्लाह और मैंने क्या कहा जब अल्लाह के रसूल ने हमें दावत दी कि ऐ काब बिन मालिक, ऐ ज़ारा बिन नबी, ऐ हलाल बिन उमैया, हमें के लिए तैयार होना है और हमने जहाद के लिए जाना है, आप सब भी तैयार हो जाएं। तो कहते हैं ये जब कहते हैं कि मैं तो कहा रसूल मेरे पास तो 2 ऊँटनियां हैं और मेरे पास एक 2 ऊँटनियां मौजूद थी। नबी का देखा कि जब आप किसी जंग का इरादा करते तो साफ फरमाते, बल्कि ऐसा तासुर देते कि कोई लोग दूसरा मुकाम समझे। ताहम जब इस लड़ाई का वक्त आया तो एक तो सख्त गर्मी थी, दूसरा दूर दराज का सहराई सफर था और दुश्मनों की तादाद भी कसीर थी। इसलिए आपने मुसलमानों को साफ साफ बता दिया कि हम तबूक जाना चाहते हैं ताकि वो लड़ाई और सामान खूब तैयार करें। इस सफर में अल्लाह के साथ कहते मुसलमान खासी तादाद में मौजूद थे और जिसमें इनके नाम महफूज होते। लेकिन आप कहते हैं अगर कोई मुसलमान इस लड़ाई में गैर हाजिर रहना चाहता तो वो ये गुमान कर सकता था कि इसका गैर हाजिर होना नबी को उस वक्त तक मालूम ना होगा जब तक इसके बारे में वही ना उतर आए। अल्लाह के रसूल ने लड़ाई का इस वक्त इरादा किया जब बगात के फल पक चुके थे और सख्त गर्मी की वजह से साया दिलकश मालूम होता था। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने इस लड़ाई के लिए हमारे सफर तैयार करना शुरू कर दिया। कहते हैं मैं भी हर सुबह जाता कि सामान तैयार करूं, मगर खाली हाथ लौट आता और कुछ तैयारी ना करता। मैं अपने दिल में ये कहता कि मैं तो किसी भी वक्त अपना सामान तैयार कर सकता हूँ। इसी तरह दिन गुजरते रहे और लोगों ने मेहनत और मशक्कत उठाकर अपना अपना सामान तैयार कर लिया, यहाँ तक कि नबी और मुसलमान एक सुबह रवाना हो गए और मैं अभी तक कुछ सामान तैयार ना कर सका। एक और कहते लेकिन खाली लौट आया। जंग की तैयारी, ऊंट घोड़े कहने लगे जब तीसरी सुबह हुई मैं खाली हाथ वापस लौटा, कोई तैयारी न कर सका। मैं कई बार इरादा हुआ कि मैं भी कूच करूं और इनसे जा मिलूं और काश मैं ऐसा कर लेता। क्या कहते हैं जब मैं उनके साथ गज़वा तबूक में शामिल नहीं हो सका और मैंने अपना सामान भी तैयार नहीं किया तो मेरे दिल के अंदर यही बात कि मैं काश उनके साथ चला जाता। मैंने उनके साथ नहीं किया, मालिक भी हमारे साथ है। कहते तबूक में एक दिन फरमाया काब ने ये क्या, यानी आपको याद आ रहा है काब नहीं आया, तो आपने क्या कहा काब ने ये क्या किया, वो क्यों नहीं आया? बनी सलमा के एक शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह, अच्छे लिबास और हुस्न जमाल पर गुरूर ने उसको आने से रोक दिया है। अल्लाह अकबर। क्या कहने लगा बनी सलमा का एक शख्स, अल्लाह के रसूल आप तो खूबसूरत इंसान है ना, और उसके अंदर गुरूर आ गया होगा, ये सुनकर सैयदना मुआज़ बिन जबल कहने लगे नहीं नहीं मत ऐसा कर, मत ऐसा कह, ऐसी बात नहीं है या रसूल अल्लाह, हम काब में सोए बात नहीं देखते। इससे क्या पता चलता है अगर किसी के अंदर खूबी है तो उसका तज़किरा करने से भी नेकी मिलती है। ये सुनकर कहते हैं जो है अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। सैयदना काब बिन मालिक कहते हैं कि जब मुझे ये खबर मिली कि आप वापस आ रहे हैं तो मैंने सोचा कोई ऐसा हीला करना चाहिए जिससे मैं अल्लाह के रसूल की नाराजगी से बच जाऊं।
यानी अब अल्लाह के रसूल जब वापस आएंगे जंग के बाद तो मुझसे पूछेंगे कि कहा तुमने जंग में शिरकत क्यों नहीं की, तो मैं ऐसा करता हूँ कोई हीला बना लेता हूँ। इस बारे में मैंने अपने अहले खाना से रसूलुल्लाह मदीना के करीब आए, मैं तो सारे झूठे ख्यालात मेरे दिल से जाते रहे और मैंने यकीन कर लिया कि मैं झूठ बोलने से आपकी नाराजगी से नहीं बच सकूंगा। यानी अगर मैंने झूठ बोल दिया तो अल्लाह के रसूल मुझसे नाराज होंगे। चुनांचे मैंने सच बोलने का फैसला कर लिया। सुबह के वक्त अल्लाह के रसूल मदीना दाखिल हुए। आदत मुबारक थी, जब भी सफर में जाते बैठ जाते। बहरहाल जब आप इस अमल से फारिग हो चुके तो उस वक्त जो लोग पीछे रह गए थे उन्होंने आना शुरू कर दिया। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप सब लोग क्लास में क्यों नहीं आए, तो हर कोई अपना अपना उज़र बताएगा। तो जो जहाज में पीछे रह गए वो बारी बारी अल्लाह के रसूल के पास आते और अपने अपने उज़र पेश करते और झूठी कस्में भी खाते। और ये लोग तकरीबन 80 से कुछ जायद थे, यानी 80 लोगों ने अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानी और वो जंग और जहाज में गज़वा तबूक में शिरकत नहीं की। अल्लाह के रसूल से हीले बहाने करते। अल्लाह अकबर, कहते हैं मैं भी हाजिर हो गया। काब बिन मालिक कहते हैं मैंने जब हाजिर हुआ मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। आप यूं मुस्कुरा जैसे कि गुस्से में मुस्कुराता है ना, यानी नाराजगी का इजहार किया। काब बिन मालिक क्या कहते हैं, मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के रसूल गुस्से में मुस्कुराए, फिर फरमाया यहाँ मेरे करीब आ जाओ। मैं सामने जाकर बैठ गया। आपने फरमाया तुम क्यों पीछे रह गए, तुमने तो सवारी भी खरीद ली थी ना। मैंने अर्ज किया क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम इस वक्त अगर मैं आपके अलावा किसी दुनियादार शख्स के सामने बैठा होता तो कोई ना कोई उज़र घड़ कर इसके गुस्से से बच सकता था, क्योंकि मैं गुफ्तगू का धनी हूँ, यानी गुफ्तगू तो मुझे करनी आती है। मगर अल्लाह की कसम मैं ये समझता हूँ कि अगर आज मैं झूठ बोलकर आपको खुश कर भी लूं तो कल अल्लाह ताला इस हकीकत को खोल कर फिर आपको मुझसे नाराज कर देगा। और अगर मैं आपको सच बात बता दूं तो उस वक्त आप सच बोलने की वजह से मुझसे नाराज होंगे। तो बहरहाल अल्लाह की मग़फ़िरत की मुझसे उम्मीद रखिए, उम्मीद तो रहेगी। नहीं अल्लाह की कसम मेरे पास कोई उज़र नहीं है, यानी मेरे पास कोई उज़र कोई बहाना नहीं। अल्लाह की कसम इससे कब्र में इतना कभी और फारुगुल बाल नहीं था। मगर अफसोस ये सब चीजें होते हुए भी मैं आपसे पीछे रह गया। क्या कहने लगा कि अल्लाह के रसूल मैं पहले भी आपके साथ जंगों में गया, उस वक्त तो मेरी मसरूफियत हुआ करती थी, इसके बावजूद मैं जंगों में शिरकत करता। इस साल तो मेरी को इतनी मसरूफियत भी नहीं थी, मुझे नहीं पता मैं पीछे क्यों रह गया। मेरी ये गुफ्तगू सुनकर आपने फरमाया इसने बिल्कुल सच कहा। फिर मुझे हुक्म दिया चले जाओ जब तक तुम्हारे बारे में अल्लाह ताला का कोई हुक्म ना आ जाए। अल्लाह के रसूल काब बिन मालिक से बोले नहीं। क्या कहा, काब तुम जा सकते हो। कहते मैं उठकर चला गया। कबीला बनु सलमा के चंद आदमी मेरे पीछे आए और मुझसे कहने लगे अल्लाह की कसम हम नहीं जानते कि तूने इससे पहले भी कोई बड़ा गुनाह किया हो, लिहाजा क्या तो इस बात से आजिज आ गया था कि अल्लाह के रसूल के सामने उज़र तराश लेता, यानी कोई उज़र को पेश कर लेता जिस तरह बाकी लोगों ने बयान किए, कोई झूठा उज़र बना लेता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे गुनाह की काफी होती। अल्लाह की कसम वो बराबर मुझे मुलामत करते रहे, यहाँ तक कि इनकी बातों से मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं नबी के पास जाऊं और अपनी पहली बात का इनकार करके तो उज़र पेश कर दूं, यानी मैंने तो सच बोला। फिर मैंने उनसे पूछा कि कोई और भी है जिसने मेरी तरह गुनाह का इकरार किया है, तो उन्होंने कहा हाँ 2 आदमी और हैं जिन्होंने तेरी तरह इकरार किया है। मैंने पूछा वो शख्स कौन कौन से हैं, उन्होंने कहा मरारा बिन रबिया और हलाल बिन उमैया। उन्होंने ऐसे 2 आदमियों का जब नाम लिया जो बड़े नेक थे और बदर की लड़ाई में भी इन्होंने शिरकत की थी, तो इनका तर्ज अमल मेरे लिए नमूना बन गया और इन दोनों के नाम सुनकर मैं घर को चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे रह जाने वाले हम तीनों लोगों से मेल जोल और बातचीत से मना कर दिया। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, ना कोई काब बिन मालिक से बात करेगा, ना कोई मरारा से और ना कोई रबी से। अल्लाह अकबर। पीछे क्यों रहे थे, सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से। जैसे हम भी बहुत सारी नेकियां सुस्ती की वजह से छोड़ देते हैं,
सिर्फ ये इनका एक उज़र था, इसके अलावा कोई उज़र इनके पास नहीं था। चचा कहते हैं हाँ, अब सब हमसे बचने लगे। अब अल्लाह के रसूल का हुक्म था कोई हमसे बात ना करता, सब अजनबी हो गए। ऐसे मालूम होता था जैसे जमीन बदल गई हो और वो जमीन ही ना रही हो जिस पर हम रहते थे। इस हालत में 50 रातें गुजर गई। मरारा और हलाल दोनों अपने अपने घरों में पड़े रोते रहते, और चूंकि मैं एक तो बाकी निकलता के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ता और बाजारों में बराबर आता जाता रहता, लेकिन कोई मुझसे बात नहीं करता। कभी सोचे बेटा, जब हमसे कोई बात नहीं करता तो कितना दुख होता है। तो मालिक क्या कहते हैं, 50 दिन हो गए मुझसे कोई बात ही नहीं करता था, ना मस्जिद में मुझे कोई बुलाता, ना बाजार में मुझसे कोई बात करता, और जब मैं नमाज से फारिग होकर बैठकर सलाम करता तो मेरे सलाम का कोई जवाब ना देता। अल्लाह अकबर। और जब मैं अल्लाह के रसूल के पास जाकर बैठता, अल्लाह के रसूल के करीब जाकर बैठता और आपको सलाम करता तो आप मेरी तरफ मुतवज्जे ना होते और अपना मुंह फेर लेते। कितनी तकलीफ से बात है ना कि अल्लाह के रसूल के पास जाकर वो सलाम जब करते तो अल्लाह के रसूल भी बात ना करते, आप मुंह फेर लेते। इस तरह की मुद्दत गुजर गई। फिर जब लोगों की अजनबियत ज्यादा हो गई तो एक रोज मैं निकला और अबू कतादा के बाग की दीवार पर चढ़ गया, और मेरे चचा जाग थे और मुझे बहुत ज्यादा महबूब थे, यानी पसंद करते थे ना वो मुझे। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अबू कतादा, तुझे अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या तू नहीं जानता कि मुझे अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत है? वो खामोश रहे। मैंने फिर कसम देकर दोबारा कहा, वो मुझे कोई बताए तो सही, मेरे से कोई बात क्यों नहीं करता? अबू कतादा ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। ये जवाब सुनकर मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं वापस हुआ, दीवार पर चढ़ा और वापस चला गया। सिद्दीक़ काब कहते हैं, एक मरतबा जब मैं बाजार में जा रहा था तो इतने में मुल्क शाम का एक ईसाई जो किसार था मदीना में गंदम फरोख्त करने के लिए आया, कह रहा था लोगों मुझे काब बिन मालिक की कुछ बताओ। चुनांचे लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया कि वो है काब। जब मैं वो मेरे पास आया, उसने मुझे बादशाह का खत दिया, क्या अगर तुम चाहो तो तुम्हें सल्तनत और अमारत दे दी जाए। हाँ? यानी उन्होंने अपने साजिशें शुरू कर दी ना कि अगर अल्लाह के रसूल इससे नहीं बोल रहे तो हम इसके साथ कोई मायदा कर लेते हैं। कहते 40 रातें गुजर चुकी थी इसी हाल में। एक आदमी उसने कहा, नबी ने हुक्म दिया कि तुम अपनी बीवी से भी अलग हो जाओ। अल्लाह अकबर। काबिल मालिक क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने मुझे हुक्म दिया है कि अपनी बीवी से भी अलग हो जाओ। मैंने पूछा कैसे तलाक दे दूं? उसने कहा नहीं, बस इससे अलग रहो। कहते मैंने दोनों साथियों को भी, यानी मेरे जो दोनों साथी थे उनको भी यही हुक्म हो चुका था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया तुम अपने मेके चली जाओ और वहीं रहो जबकि अल्लाह ताला ने अल्लाह की तरफ से जब तक मुझ पर कोई हुक्म नाज़िल ना हो जाए। सिद्दीक़ काब कहते हैं कि हलाल बिन उमैया की बीवी आपके पास कहने लगी, अल्लाह के रसूल, हलाल बिन उमैया तो बड़ा ज़ईफ हो चुका है, इसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है, बुरा तो नहीं मानेंगे? आपने फरमाया नहीं, लेकिन तुमने हक के ज़ौजियत अदा नहीं करना। अल्लाह अकबर। इसी तरह कहते मेरे बाकी नौजवानों के साथ हुआ कि मेरी बीवी ने भी मेरे से बात करना छोड़ दी। जब मैं उसको बुलाता तो वो भी बात ना करती। जरा बेटा सोचे, नबी की नाफरमानी, नबी की बात नहीं मानी तो नबी के कहने पे हर कोई बाइकाट कर रहा है। ना मोहल्ले वाले बोलते, ना बाजार वाले, ना मस्जिद वाले, ना अपने चचा, यहाँ तक कि बीवी को भी हुक्म दे दिया गया। और बीवी भी क्या कहती कि मालिक जब तक अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं होगा और जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नाज़िल नहीं हो जाता मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। अल्लाह कहते मैं रोता, इतना रोता कि काश काब बिन मालिक अपने नबी की बात मान लेता। काश मेरा नबी जब मुझे गज़वत तबूक के लिए जाने को कहता तो मैं उसकी बात मानता, मैं उसके लिए तैयार हो जाता, मैं अपना जान और माल कुर्बान कर देता, लेकिन मैंने महसूसी की वजह से ऐसा ना किया। और मैं अपने घर में इस बात पे रोता रहता। कहते 50 दिन पूरे हो गए। 50वीं रात की सुबह
जब फजर की नमाज पढ़कर मैं अपने घर की छत पर बैठा हुआ था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, तो मेरे अंदर ये कैफियत थी कि जमीन तंग हो चुकी है, बावजूद कुशादा होने की मुझ पर तंग कर दी गई है। एक पुकारने वाले ने पुकारा जो सलाह नामी पहाड़ पर चढ़कर बुलंद आवाज से पुकार रहा था और कह रहा था, काब खुश हो जाओ। ये सुनते मैं सजदे में गिर पड़ा और मुझे यकीन हो गया कि अब मेरी मुसीबत दूर हो गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद लोगों को इत्तला दी कि अल्लाह ने हमारा कसूर माफ कर दिया है। ए काब बिन मालिक, ए मुरारा बिन नबी, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। लोग कुछ खबरें देने के लिए जोक दर जोक मेरे पास और मेरे दोनों साथियों के पास पहुंचे। एक शख्स सैयदना जुबैर बिन अवाम घोड़ा दौड़ाते हुए मेरी तरफ आए और असलम कबीले का एक शख्स दौड़कर पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ वाले की आवाज मुझ तक घोड़े वाले की आवाज से पहले पहुंच गई और मैं खुशी से अल्लाह वो अपने कपड़े उतार कर मैंने फेंक दिए। बोला मैं अपने कपड़ों के भी बगैर था और मैं वापस भागता हुआ अल्लाह के रसूल के पास गया। मुझे देखते ही तलहा बिन उबैदुल्लाह जल्दी से उठे, मुसाफा किया और मुबारकबाद दी। अल्लाह की कसम, इनके सिवा महाजरीन में से किसी और ने उन्हें उठकर मुबारकबाद नहीं दी। सैयदना काब कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल से सलाम किया। अल्लाह का रसूल का चेहरा मुबारक खुशी से जगमगा उठा। आपने फरमाया, काब उस दिन की बशारत हो, इन सब दिनों से बेहतर है जब से तेरी माँ ने तुझे जना है। काब कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ये खुशखबरी आपकी तरफ से या अल्लाह की तरफ से? आपने फरमाया, नहीं, अल्लाह की तरफ से। और नबी जब खुश होते हैं तो आपका चेहरा मुबारक चांद की तरह रोशन हो जाता है और हम लोग उसको पहचान लेते। काब कहते हैं, जब मैं आपके सामने बैठा तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि अपनी तौबा की कबूलियत की शुक्र में अपना सारा माल अल्लाह के रसूल को दे दूं। जरा सोचे बेटा कि जब अल्लाह ताला ने इनको माफ कर दिया इनके इस जुर्म की वजह से जो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी इन्होंने की थी, तो क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरा दिल चाहता है कि मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया है, मैं अपना सारा माल अल्लाह के रसूल को दे दूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुछ माल खैरात करो और कुछ अपने लिए भी रहने दो, वो तुम्हारे लिए बेहतरी का जरिया है। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैं फला फला खैबर से मिला हुआ माल आपके लिए और दीन के रास्ते में कुर्बान करता हूँ। ये है वो कहानी जिसका तस्करा हमने सूरह तौबा के अंदर देखा। क्या पता चलता है? मैं सुस्ती की वजह से अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने पर अल्लाह भी नाराज हो गया और रसूल भी नाराज हो गया और रसूल के मानने वाले भी नाराज हो गए। आज हम नबी का नाम लेने वाले अपने होठों से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाले, सुन्नतों की धज्जियां उड़ाने वाले, नबी के नाम पर नारे लगाने वाले, आज हमारा क्या ईमान ऐसा है कि अल्लाह ताला हमसे कल को क़यामत वाले दिन ये नहीं पूछेगा कि तुम अपने नबी की इताअत करने वाले थे या नाफरमानी करने वाले थे? ये तो दुनिया में काब बिन मालिक के साथ ऐसा हो गया है और हमारे साथ। हम तो झूठे दावे करते हैं ना, हम अपने आप को उम्मत मोहम्मदिया कहलाते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई ऐसी सिफ्त नहीं है जो सुन्नत से टकरा जाए। और ये वाकया इतना खूबसूरत है, हमारे लिए इतना इसमें सबक है ना कि अगर हम चाहें तो इससे बहुत सबक हम हासिल कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। फिर सूरत यूनुस के आयत नंबर 8 में आता है, इन्नल्लज़ीना ला यर्जुना लिक़ाअना व रज़ू बिल हयातिद दुनिया व तमअन्नु बिहा, बेशक वो लोग जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, वो दुनिया की जिंदगी पर खुश हो गए और इस पर मुतमिन हो गए, और वो लोग जो हमारी आयात से गाफिल हैं, यही लोग उनका ठिकाना जहन्नुम है। जो अल्लाह की आयात से गाफिल होगा उनका ठिकाना क्या है? जहन्नुम। जो वो कमाया करते थे ये दुनिया की जिंदगानी में अपने आप को मसरूफ करके अल्लाह के आयात का इनकार करते थे, मगर वो लोग आमनू व अमिलुस सालिहात, जिन लोगों ने नेक अमल किए और वो ईमान लेके आए, उनके रब की तरफ से उनके नहरें बहती होगी, बगात मिलेंगे और उनकी दुआ होगी, सुबहानक अल्लाहुम्मा तहियतुहुम फीहा सलाम। उनकी दुआ होगी, पाक है तू अल्लाह, और इनकी आपस में दुआ इन बगात में सलाम होगी और इन दुआ का ये खात्मा होगा,
सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह के रसूल कहते हैं जन्नत में दाखिल होने वाला पहला ग्रोह उसका चेहरा ऐसे रोशन होगा जैसे 14वीं का चांद। जन्नत में ना उन्हें थूक आएगी, ना नाक की रेजिश, ना पकाना, और इनके बर्तन सोने के होंगे, इनकी कंघियां सोने चांदी की होंगी, इनकी अंगीठियों में ऊंट सुलगता रहेगा, इनका पसीना मुश्क का होगा, और इनमें से हर एक 2-2 बीवियां होंगी। लताफत हुस्न की वजह से इनकी पिंडलियों का गूदा गोश्त के ऊपर से दिखाई देगा। न अहले जन्नत में आपस में इख्तिलाफ होगा, ना बुग़्ज़ व कुदरत होगा, सबके दिल एक होंगे और सब सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे। और उनकी पुकार क्या होगी जन्नत में? तहियतुहुम फीहा सलाम, सलाम एक दूसरे से करेंगे। कितना अहम है ये दुआ, क्योंकि जब हम किसी को सलाम करते हैं तो उसको दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह ताला आप पर सलामती को नाजिल करे, अल्लाह ताला आपके अंदर खैर को उतार दे, अल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाज दे। तो ये इतनी खूबसूरत दुआ जो जन्नत में भी होगी। फिर इसके अलावा आता है लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, और जिन लोगों ने नेकी की उन्हीं के लिए नहायत अच्छा बदला और कुछ ज्यादा है, और उनके चेहरों में कोई ना कोई स्याही ढांपेगी और ना कोई जिल्लत। यही लोग जन्नत वाले हैं और उसमें हमेशा रहने वाले हैं। यानी इस्लाम की दावत आने के बाद जो लोग दावत को कबूल करते हैं, ख्वाहिशात नफ्स को छोड़कर इबादत करते हैं, अल्लाह की पैरवी करते हैं, ऐसे मोमिनीन और मुखलिसीन के लिए जन्नत में खुशखबरियां हैं। क्या खुशखबरियां हैं? अल्लाह का दीदार। सैयदना सुहैब बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। और जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो उस वक्त एक मुनादी करने वाला निदा करेगा, ऐ जन्नतियों तुमसे अल्लाह का एक वादा अभी बाकी है, वो चाहता है कि उसे भी पूरा कर दिया जाए। तो वो कहेंगे वो कौन सा वादा है? क्या उसने हमारे मीज़ान भारी नहीं कर दिए? क्या उसने हमारे चेहरों को नूरानी नहीं कर दिया? और क्या उसने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया और जहन्नुम से नजात नहीं दी? वादे तो सब पूरे हो चुके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस वक्त उनके लिए हिजाब को हटा दिया जाएगा और वो अपने परवरदिगार का दीदार करेंगे। फिर फरमाया अल्लाह की कसम इन्हें अब तक कोई ऐसी नेमत अता नहीं होगी जो उन्हें इस दीदार से ज्यादा महबूब हो और उसमें इनकी आंखों के लिए ज्यादा ठंडक होगी। तो ज्यादा से मुराद के अल्लाह का दीदार। खुश नसीब है वो लोग जिनको अल्लाह ताला का दीदार होगा। फिर आयत नंबर 64 के अंदर आता है लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह आपने 9 आदमियों से बैत ले ली है और एक आदमी को छोड़ दिया। आपने फरमाया इसलिए कि इसके जिस्म पर तावीज है, इसके जिस्म पर तावीज है। इस पर शख्स ने अपना हाथ अंदर दाखिल करके तावीज को काट फेंका। आपने इससे भी बैत ले ली। फरमाया जिसने तावीज लटकाया उसने शिरक किया। अब हम अपने आप को चेक कर ले, क्योंकि जब हम एक धागे पे यकीन करते हैं, एक तावीज पे यकीन करते हैं, तो हम फिर अल्लाह के पर ईमान भूल जाते हैं, तो हम शिरक कर बैठते हैं। तो जिसने तावीज लटकाया अल्लाह के रसूल से पहले बैत ही नहीं ली, लेकिन जब उसे तावीज को फेंक दिया तो अल्लाह के रसूल से बैत ली। तो ये है आज का हमारा सूरह यूनुस का आयात। आयतें तो बहुत सारी हैं जो दिल चाहता है, क्योंकि हक तो अदा नहीं होता ना। ये तो सिर्फ हम एक पारे का थीम देखते हैं, एक गो थ्रू करते हैं कि इस आयत में हमारे लिए क्या हुक्म है। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमने जो सीखा जो सिखाया उस पर हमें अमल करने वाला बनाए और हमें जन्नत के बगान और जन्नत नईम में दाखिल कर ले, जन्नत फिरदौस अता करे और हमें अबदी खुशियां दे और ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जो जन्नत में ले जाने का बायस बन जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।